बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही व ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून। अच्छा, ये अगलियां आयतां पर चले गए तो एक अहम नुकता सी जिहड़ा मैं आदम अलैहिस्सलाम दे वाक़े च ना बयान करना बिल्कुल ही मेरे ज़हन च निकल गया। तो फिर मैनू कल ना मैं काम कर रहा था, मैनू याद आया तो मैनू फिर बेचैनी शुरू हो गई। मैं क्या तो सारा खुलासा कलाम ही जिहड़ा है ना ये नुकता सी जिहड़ा मैं बिल्कुल ही मैं भुल गया। ठीक है ना, वमा अंसानी हुई शैतान, मैनू भुल गया। ठीक है, तो वो असल च एक गलती एक खामी सी इंसान विच खामी आ। मैं पुछना तुहाडे कोल पुछना चाह रहा, मैं तुसें दसना है कि आदम अलैहिस्सलाम दी किस खामी दी वजह तो वो जन्नत चों निकले और उस खामी दी बिना ते लोग जना करने वाला जना करदा है, चोरी करने वाला चोरी करदा है, डाका डालने वाला डाका डालदा है, दुकानदार बेईमानी करदा है, डॉक्टर बेईमानी करदा है, ठीक है, सियासतदान दो नंबरी करदा है। एक ही खामी पीछे है, खामी एक ही है। केड़ी खामी है? कोई दोस्त तू कल आओ यार। शैतान दा दा ही लगता है। नो, इंसान दी फितरत दे विच खामी है जिन्हों सिर्फ शैतान इस्तेमाल करके यानी उन्होंने उस खामी नूं कह लो कि सानू मजबूर कर दिंदा इस्तेमाल करन ते, साडी उस खामी दा फायदा चुकदा है। वो केड़ी खामी? वो नफ्से अम्मारा एक इवें करके नफ्स है जी। इस तो अलावा कोई दोस्त नफ्से अमारा दे विच वो ते तुसीं सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी गल अगे चली जांदी। आपां एक खास खामी दी गल कर रहे हैं। खामी लालच। हाँ जी, अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह तुहाडा भला करे, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। लालच वो एक ऐसी चीज आ कि आदम अलैहिस्सलाम को अबंडेंस ऑफ द ट्रीज लाइक बे इंतहा पूरी जन्नत दा एक दरख्त उन्हां दे इख्तियार च सी, यानी उन्हां कोले मर्जी सी जिथे मर्जी जान जिथों मर्जी खान। ठीक है, लेकिन लालच आली उस खामी दी वजह तो ना शैतान ने मजबूर किया, कन्विंस करता, राजी करता कि ए जे दरख्त ना ट्राई किया तो तुसी दुनिया च चले जाओगे, तो जे दुनिया च चले गए तो तुसी फिर दुनिया जोगे रह जाओगे, मान जाओ ते आ दरख्त खा लो। ओ लालच आया कि मैनू दुनिया ते ना जाना पवे, मैं जन्नत च रह लवां, बस लालच आया। सारे दरख्त डॉक्टर का तो दो नंबरी करता है, लालच। बेईमानी का तो करता है, लालच। सियासतदान बेईमानी का तो करता है, लालच। ठीक है, जेड़ा भी बंदा जिस भी पोजीशन ते आ जिस दो नंबरी करता है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? लालच ਹੁੰਦਾ है। हत्ता कि जना करने वाला शादीशुदा बंदा भावें गैर शादीशुदा बंदा, ठीक है ना, लालच है। ठीक है, हुण जो असीं ये देखना शुरू कर दिंदे हैं, सोचते हैं, तो सानू पता चलता है कि लालच एक मामूली बीमारी नहीं हैगी, लालच बहुत खतरनाक बला है। और अगर किसी ने सोचना हो कि भाई मैं तो लालच नहीं है, बस कदे बैठ के ना सोच ले कि उन्होंने जेडे लोग उहदे दायरे च ने, बीवी बच्चे सारे, वो कितने कि उस ते राजी ने, तो बाकी वो नवीं बीवी के बारे कितना कुछ सोचता है। इत्थे पता लग जाना है कि बंदा लालची है कि नहीं है। उस तो अलावा या फिर कह लो कि दुनिया का जो गरज है, दुनिया की जो तलब आ, ਉਹਦੇ वास्ते कितनी बेचैनी है, ਇਹ चीज़ ਜਿਹੜੀ ना वो दस देगी। वालेकुम सलाम। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ने ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਮੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਮੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਮੀ ਆ ਜਿਸ ਖਾਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ और उस खामी ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ने दरख्त ਦਾ फल चखिया। उस खामी की बिना तो उस जन्नत चो निकल के दुनिया ते आए। फिर एक जानी जना करदा है, चोर चोरी करदा है, डॉक्टर दो नंबरी करदा है, वकील ते जज दो नंबरी करते हैं, सियासतदान दो नंबरी करते हैं। वजह की है जी? हत्ता के उलमा जेडे दो नंबर कल उलमा की गल कर रहे सी, वो भी दो नंबरी करते हैं। वो केड़ी खामी है? केड़ी खामी है? जवाब मिलिया सी अब्दुल लतीफ साहब की तरफों कि वह लालच, और हकीकत भी है कि वह वाकई तौर पर लालच है।
ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਮੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਬਰੀਅਤ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਲਚ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਖਾਮੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਖਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ? ਲਾਲਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਲਾਲਚ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਬਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्या फत्तकून। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਦ ਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਕਿਰਨ ਲੀ ਅਨਉਮੀ, ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਿਰਨ ਲੀ ਅਨਉਮੀ, ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਜ਼ਕੁਰੂ ਅਨਉਮੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ। ਜਮਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਅਮਤੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਨਿਯਮਤ ਆ। ਵਾਹਿਦ ਕਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦਰਅਸਲ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਯਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਆਪਾਂ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਨਿਯਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਨਾਉਮਾ ਤੋਂ, ਨਾਉਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਨ, ਆਸਾਨੀ। ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਸਾਨੀ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮਤ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਇਸ ਨਿਅਮਤੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए वजाहत लफ्ज़ नेमत दी, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ए वे वजाहत नेमत दी। हुण इस तो जिहड़ी अगे चीज़ सी, जिहड़ी अहम तरीन जिहड़ी सानू याद रखनी चाहिदी है कि बनी इसराइल नू फजीलत जिहड़ी ना, बनी इसराइल नू फजीलत ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਯਮਤ ਦਾ ਅਗਰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਿਦਾਇਤ, ਔਰ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਿਯਮਤ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ, ਸਾਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ, ਜੁਸਤਜੂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯਹੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਯਹੂਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਫ਼ਰਤ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 25% ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ 50% ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਖੁਲਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥ 3 ਦਫਾ ਧੋਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੰਨਤ ਜਹੰਨਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਮੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲਮੀ ਔਰ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਇਤ ਦੈਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੇ जज्बात के गुस्सा प्यार नफरत एहसास हमदर्दी ठीक है खौफ ये सारी चीज़ां अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद विचों जन्नत तो जहन्नम दा और अजाब दा सिलसिला खत्म कर देना यानी उत्थे नहीं है सानू रोन ही नहीं आना साडी दिली निस्बत ही नहीं बननी कलाम दे नाल साडी दिली निस्बत ही नहीं बननी साडे अंदर चाहत दी ख्वाहिश नहीं पैदा होनी मुहब्बत दी या तलब नहीं पैदा होनी खौफ नहीं आना ठीक है एक जुस्तजू नहीं पैदा होनी मैं जिन गल्लां ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा ये जज्बात ने अच्छा जो ये चीज़ां नहीं होनियां तो मैनू फिर की रह जाना मेरे को एक फिकी मसाइल तो फिकी मसाइल के बारे बंदे नूं रोन की मुहब्बत की कोई जरूरत ही नहीं हैगी क्योंकि फिकी मसाइल ने ठीक है तलाक किवें करनी है विरासत किवें वंडनी है सारियां चीज़ां लेकिन यहूदियां ने की कीता कि इन्हां ने अपने मजहब दे विचों आखिरत खत्म करती जो आखिरत खत्म की ना इन्हां दे जज्बात दा तल्लक खत्म हो गया इन्हां कोल फिकी बहस ते है वे हजे भी इन्हां दे जितना भी मजहब है उसकी सारी की सारी बुनियाद फिकी मसाइल ने जिवें कि साडे फिका वाले बंदे करते हैं ठीक है कि कितनी लंबी मसवाक होवे ते वजू हुंदा नहीं ते मसवाक दा मकरूह हैगी है इवें दे बेतुके मसाइल ते शदीद किस्म की बहस करके सुनने वाले नूं बेचैन ते आवाज़ार कर देना इवें करके उन्होंने मजहब नूं अपने मजहब नूं की कीता सिर्फ और सिर्फ फिकी मसाइल ते भरता हुण सिर्फ फिकी मसाइल ने उन्होंने कोल जज्बात मुहब्बत प्यार वाली गल खत्म हो गई दूसरी साइड ते आ गए जी ईसाइयां दा मामला है कि इन्हां कोले इन्हां दे मजहब दे विच सिर्फ जज्बात ने गौर फिक्र नहीं हैगा जज्बात ते गौर फिक्र नहीं हैगा हुण की मिसाल है जी इहदी मिसाल है कि जे इन्हां दे चर्च चले आओ ना इन्हां दे चर्च विच चले आओ ये की करदे ने वैसे गल बड़ी मजे वाली है चर्च विच इन्हां दा अगर है ना 2 घंटे 3 घंटे दा सरमन है वे ते ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ इजतमा चो या जितने भी लोग मौजूद ने कोई किसी बंदे नूं मुलाजम की जरूरत नहीं कहना तू मेरे को आ जा मेरे को काम कर ला कोई अपनी बेटी के रिश्ते वास्ते फिरदा हुंदा वो इवें करके ना एक दूसरे फिर एहसास करनगे
ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਰੋਣ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਤਨੀ ਫਿਕਰ, ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਦਰਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਮਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਜਹਨਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਨਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਹਨਮੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਹਨਮੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਫੇਦ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਜੰਨਤੀ, ਮੋਮਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੰਗ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂਵਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੌਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਚੂਈ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਣ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਚੂਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਟਰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ। बेहतरीन कलाम करने वाला बंदा वो है जिहदी कलाम सुन के अगला बंदा कायल हो जाए, जो कि कुरान मजीद की एक बेहतरीन खूबी है। और इसकी दलील की है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तो छुप के कुरान सुन रहे थे, तो ज़हन च ख्याल आया कि ये तो शायर का कौल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मा हुवा बिकौली शायर, वो तुहानू सारा वाक़या दा पता हैगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਗਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਹੋਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੋਤਲਾ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਬਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਮ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਖਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ, इतनी बड़ी पोजीशन ते खड़े होके, यानी स्टेज रसूलुल्लाह दा मिंबर हैगा, मिंबर रसूल ते खड़ा होके, इतने बड़े मकाम ते खड़ा होके मैं गल कर रहा, तो लोग मेरे नाल वेख के बजाए इससे कि मेरी गुफ्तगू तो मुतासर होन, लेकिन मेरे तो उकता रहे ने, मैं फिर मिंबर रसूल नाल 2 नंबरी कर रहा। मेरी गल बड़ी गौर नाल सुनने वाली, बहुत अहम गल करके रहा। मैं फिर मिंबर रसूल दे नाल 2 नंबरी कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिंबर दा हक ही है कि जेड़ा बंदा उस मिंबर रसूल की खातर आए ना, मस्जिद की खातर आए, मेरी खातर तो नहीं ना आए, तो उस मिंबर का हक ही है, उस मस्जिद का हक ही है, उस मस्जिद का हक है कि इल्म और फिक्र दी फरावानी उतों उस मिंबर तो फूटे, यानी उतों चश्मा फूटे इल्म दा। तो जे मेरे को टाइम ही नहीं है तैयारी करने, तो मैं 2 नंबरी कर रहा, मैं तैयारी नहीं कर रहा। मैं 1 हफ्ता पूरा मेरे को टाइम सीगा, तो मैं 1 घंटा डेली की तैयारी नहीं की थी, 1 हफ्ता नहीं तैयारी की थी, तो मैं फिर रब दे दीन नाल भी मुखलस नहीं हैगा, मिंबर रसूल नाल भी मुखलस नहीं हैगा, मैं मस्जिद नाल भी मुखलस नहीं हैगा, रब नाल तो मुखलस, तो फिर गल ही बहुत दूर चली गई ना। मामला बड़े सख्त हुंदे जांदे आ, बड़ा सौखा काम नहीं हैगा। असी इमाम बन गए आ, ये डिग्री अल्लाह ताला ने देती आ, ये अल्लाह ताला ने इंतखाब कर लिया, ते ये हुण जेड़ी बिस्तरे गरम ते गरम रजाइयां ते ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਤੋਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਔਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
बारिश नहीं पई 3-4 महीने हो गए, मिसाल के तौर पर बारिश नहीं पई 3-4 महीने हो गए, तलाब का पानी नीचे जाना शुरू हो गया है, लोग तुसी खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो, बच्चों को पिला रहे हो, अपनी जिंदगी इस्तेमाल कर रहे हो पानी, तो लोगों को भी जरूरत हैगी, तो वाहद जरिया भी वो कुआं ही आ, वाहद जरिया भी वो कुआं ही आ। हुण लोग आन पानी लैन वास्ते, तुसी देता जी, हुण उहदे विच इवें समझ लो कि एक ड्रम पानी का मौजूद है जी, तुसी की कीता पानी देना शुरू करता जी, जिहड़ा बंदा आया ओदी हसबे जरूरत पानी देता जी, पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। दूसरी साइड ते एक कुआं है, लेकिन तुहानू क्योंकि तुसी उहनूं कदे भरिया ही नहीं, ना बारिश हुई है, कुछ भी नहीं होया, लिहाजा जो मौजूद सी तुसी देता है, उस तो बाद कुआं खाली हो गया, लोग जिहड़ा है ना वो जरूरतमंद मौजूद ने हजे तक। ये वा एक मिसाल। दूसरी साइड ते एक कुआं है जिथे बारिश हुई सी बड़ी देर पहले, तो बारिश ने कुआं भरता, लेकिन तुसी की कीता कि पानी इस्तेमाल खत्म होने तो पहले तुसी क्या कि देखना कि जमीन दे अंदर भी कोई पानी मौजूद है कि नहीं मौजूद। तुसी की कीता कि तुसी नाल एक होर गहराई करके एक की कीता है कि एक खूह खट्टिया, खट के उहदे विच पानी दा देखा कि पानी निकलिया है, फिर तुसी बकायदा तौर पर इंतजाम कर दो कि पानी इत्थे खत्म ना होवे ते कोई भी बंदा प्यासा ना रवे, ठीक है। फिर लोग आन, तुसी पानी उथों दोवो जिथे बारिश का पानी, फिर उथों भी जिथे तुसी खुद पानी भरदे हो, ठीक है, फ्रैश कुएं दा। हुण ये एक मिसाल है एक आलम दी मिसाल भी ये आ कि जदों एक तो सानू मदरसे चों तलीम मिल गई ना, सोचा भी नहीं सी, इरादा भी नहीं सी, ख्वाबो ख्याल भी नहीं सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू मदरसे भेजता, डिग्री लैके आ गए, ये बारिश हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी। हुण असीं किन्नी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्नी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं। की होएगा कि उस तो बाद साडी गुफ्तगू दे विच उकताहट, साडी गुफ्तगू दे विच बेचैनी, साडी गुफ्तगू दे विच कह लो कि खुशकी आनी शुरू हो जाएगी, सामईन उकतान लग पैणगे। फिर मेरे वास्ते जरूरी आ कि मैं एक होर चश्मे का इंतजाम करके अपने इलम दे खूह नूं भर के रखां, तो जितना मैं भर के रखांगा ना, मेरे वास्ते उतना ही आसान होएगा अगे इलम फराहम करना। तो जे मैं अपना मुतालिया रोकता, अपना मुतालिया रोकता, स्टडी रोकती, दरअसल मैं अपने आप वास्ते भी मुसीबत खड़ी कर रहा, अपने सामाईन वास्ते भी उकताहत दा समान कर रहा, उन्होंने दिलचस्पी नहीं होएगी। क्यों जी, मौलवी साहब ने तो वही मौजू बयान करना जी। एक फिर वाकया शुरू हो जाता जी, बाबा जी का, एक बाबा जी फौत होए सी, ओहदे फजाइल ते बाबा जी का जुमा हो गया जी। 1 साल तक 100 बाबे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। लिहाजा ये वास्ते जरूरी आ कि आंदा नस्ल वास्ते नवे बाबियां दे फजाइल बयान करे, ताकि जो ये मरे ना, वो नवी नस्ल मासूम और ज़हनी तौर पर गुलाम बन चुकी होएगी, तो जो ये बाबा कंजर मरेगा, ये वास्ते दरबार बन जाएगा, तो यदी नस्ल के रोजी के बूहे खोल जाएंगे। तां वास्ते उन्होंने बाबियां दे फजाइल बयान करना बहुत जरूरी है। फिर यदा मतलब यह होया कि उन्होंने बाबियां दे फजाइल बयान करने तो फिर हक किने बयान करना है। वो भाई साहब, मेरी तो तुहाडी जिम्मेदारी है, तो मेरी तो तुहाडी जिम्मेदारी की है कि मैं बहुत ज़्यादा एहतियात दे नाल, अच्छी खासी तैयारी दे नाल एक जुमा पढ़ावां। और मैं अगर सवाल करा कि असी कितने उलमा नूं फोन करते हैं एक मसले की तलाशी वास्ते, कितनी देर रिसर्च करते हैं, जी मेरी आदत सी वो ये सी कि जुमे दिन सुबह उठना है, तो जुमे तो 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले किताबां चकनियां ने, तो किसी मवाइज़ तारक तो या किसी खुतबतुल मसाजिद हो गया, एवें दी किताब तो चुक के ते जुमे की तैयारी कर लेनी है, तो वह जुमा पढ़ा देना, तो पढ़ा के वापस आ जाना। कोई मौजूदा हालात क्यों मौजूदा हालात दे विच किवें दी मसाइल ने, उन्हां मसाइल दा मौजूदा हालात मसाइल दा हल कीए, ठीक है। औलाद कातों आवारा हो रही है, इंटरनेट ने की नुकसान करते हैं, ना सानू पता, ना साडे अगे असी जमातियां नूं दस्सण जोगे। क्यों असी जदीद उलूम दे बारे सोचते नहीं, जदीद हालात दे बारे मुतालिया नहीं करते। सानू असी डॉक्टर हाँ अपनी मुस्लिम उम्मा दे दिलां दे, असी डॉक्टर हाँ मुस्लिम उम्मा दे दिलां दे। जे सानू उन्हां दे दिलां दी फिक्र नहीं हैगी और सानू पता नहीं हैगा कि बीमारी किवें लभनी आ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਮਾਮ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 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 ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 200 ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਵੇਂ ਆ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਕੋਲੇ ਟਾਰਚ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਨੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਗੁਆਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 400-500 ਆ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇਰ ਘੁੱਪ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੇਰ ਘੁੱਪ 'ਚ ਨੇ, ਠੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਆਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 50-100 ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4-5 ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਰਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਪਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੈਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਆਮਤ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਟਾਰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟਾਰਚ ਪਕੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂਰ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਲੈ ਲਓ? ਨਾ। ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਹਰਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ अता फरमाए। बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा